छेनापोड़र प्रसिद्ध जिला नयागढ़ जोटी भरी हो रही प्राकृतिक शोभा। यह छड़ा शिक्षा कला संस्कृति पीठ परंपरा यह जिले में भरपूर हो रही। आज आम पहुंची सारी नयागढ़ जिलार ओडगाँ श्री रघुनाथ मंदिर जहाँ को ओडिशार द्वितीय श्रीक्षेत्र बोली कहुए। ताले आसतु विलंब न करी भिडियोटी स्टार्ट कर। नयागढ़ जिलार ओडगाँ ओडिशार प्राणकेन्द्र एथिरे टिके भी संदेह नाई। मुख्य आकर्षण होउछि एठारे श्री रघुनाथ पूजा पाउछंती। किंवदंती अनुसार प्रभु रामचंद्र वनवास समय एही जगह को आसी एक यज्ञर आयोजन करथिले। एठारे जो विग्रह माने तैयारी कर जाइछि संपूर्ण लिंब काठर तैयारी। सर्वसाधारण सहयोग निर्मित होता यह मंदिर। एथिपाई मंदिर उच्चता 60 फुट और यार शीर्ष 15 केजी लेखाएं 3टी सुवर्ण कलश मान स्थापन कर लक्षण पे तो जटा मंगट मंडित शासित धनुर बाण पाणी नंगतरा आतंक सोलिया जगत भट महावीर मंज दक्षिणी लक्षण जस्य वामे जय जनगा त्वजा पुरुष मारुति जस्यत बद्नी तोर गुणनंदनम श्यामल कोमलांग सीता समारोह पित वाम भाग पाण महासायक चारु चापंग नमामि राम रघुवंशनाथ। ये रघुनाथ मंदिर ये रघुनाथ रथ त्रेता जुगर ये देवता आमर जोटा कि दीर्घ 600 वर्ष तलू से पूजा स्थापन पाई शालग्राम रूपे पाई 1600 शताब्दी आमर नयागढ़ राजा कृष्णचंद्र सिंह मांधा तंकर गुमास्ता बैरागी चरण पट्टनायक स्वप्नादेश जो से ये चाल घरे पूजा पाते ये जो आम रखिले जो चंदन काठ द्वारंध यही चंदन काठ द्वारंधे से पूजा पाते चाल घरे। ताप 1600 मसीह मंदिर तैयारी है बुझे कि जो शालग्राम शंख चक्र गदा चिन्ह थी मूर्ति विग्रह तले से शालग्राम यज्ञ उत्पत्ति होता जहाँकि आमर 6टी जिनस स्वर्ण कलश से जी रजा बुझुला से कहला स्वर्ण सोना रही असुविधा हे तेणु सोना को 15 कि 45 किलो सोना तैयारी करदेला। 3 विग्रह राम लक्ष्मण सीता हिसाब से नवकल नहांती ये गोटे द्वितीय आश्चर्य जिनस। तृतीय है आमर जो यही दुर्गा दशमूर्ति दुर्गा पुरीर आमर विमला ठाकुराणी जो अच्छा उपर से श्रीक्षेत्र से पत्थर खसला से आमर बाया जन बाबाजी से आड़िके ये प्रस्थापना कले। ये तृतीय है। चतुर्थ है कौन हनुमान ये दधिमा आम जो पूर्व द्वार हनुमान से स्वप्नादेश हनुमान आसिले। पंचम है मालती गछटा देखिए आपंकर एपटे अच्छी जिम सिम आम अच्छु आम 3 पुरुष आम देखुचु। षष्ठ है कौन कहले उपेन्द्र भंज विशेषकर वैदेश विलास हो से जेकोसी लेखा भंज राजा उपेन्द्र भंज सी ये रामतारक मंत्र द्वारा सिद्ध प्राप्त करके बही लिखिले तेणु 6टी विशेष कारण जो रघुनाथ ओडगाँ रघुनाथ स्वर्ण कलश बा द्वितीय श्रीक्षेत्र राम अयोध्या क्षेत्र बोली प्रकाश प्रतिपादन करते। जियार पुत्र हो राम जन्म शुक्लपक्ष नवमी तिथि दिन शुक्लपक्ष चैत्र मास चरु जी ग्रहण करिछि तार निश्चय पुआ हबार थय। सती सीतांक सह अत्रिमुनि एठारे कुटीर निर्माण करि रहुथिले। निजर उपासना बल ब्रह्मा को संतुष्ट करी अम्लान वस्त्र पाइथिले। उक्त अम्लान वस्त्र अनुसुया सीता को प्रदान करी वनवास काल प्रभु श्रीराम पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सह एठारे अत्रिमुनि आतिथ्य ग्रहण करथिले। मंदिर परिसर मध्य आउ केउ केउ देवादेवी पूजा पाउछंती और प्रभुंक महिमा संपर्क में आसतु पूजारी सह बेढ़ा मध्य दर्शन करवा। आमर कौन कह मिरिक को धरिकी आसक्ति होते से जन्म है से ऋषि शृंग होते ये भी से ये भरद्वाज मुनि आमर जमी सप्तर्षि मध्य भरद्वाज रहे ये गौतम रहे अहल्यां स्वामी जे गौतम ये मार्कंडेय जे कि आमर
ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଯେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଜୀବନ ସଞ୍ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ। ଇଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଥିଲେ। ଇଏ କାଳିଞ୍ଜନ କାଳ ସ୍ୱରୂପ କାଳିଞ୍ଜନ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ କାଳିଞ୍ଜନ ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସେ ବିଦା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ରହିଲେ ନୃସିଂହ, ସିଏ ବି ଋଷି ତୁଲ୍ୟ ରହିଲେ 12 ଋଷି ଭିତରେ। ଇଏ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଇଏ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ର ସାଗରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ଚଳୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଋଷି ସେ। ନାରଦ ଇଏ କଳିଆନାଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାନସ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଇଏ ବଶିଷ୍ଠ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆମର ଯିଏକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥଙ୍କର, ବୁଝିଲେ କି। ଇଏ ଜନକ ସେ ଆମର ରଘୁନାଥଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଜାନକୀଙ୍କ। ଇଏ ହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ 12 ଋଷି ଭିତରେ ଇଏ ମାନେ ଗଣେ ନାର ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ରହିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ଇଏ ହେଲେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଏଇଠି ଆଗ ବାଳ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ଭୋଗ ଲାଗୁ ହେବ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଆଗ। ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର। ଇଏ ରହିଲେ ଆମର କିଏ କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସଦାବେଳେ ରହିବେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପରେ ସେ ରହିଲେ। ହନୁମାନ କୁମୁଣ୍ଡ ଦଧିନତା ଗାଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ସେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପାଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ଖାଲି ବସିବେ, ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ହନୁମାନଙ୍କର, ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯିବେ। ଇଏ ବିରଜା ରହିଲେ। ଇଏ ପତିତପାବନ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ସେମିତି ଆମର ଏଠି ପତିତପାବନ ରହିବେ। ଏଇଟା ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ହେଲା ଅରୁଣକୁମ୍ଭ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଏଇଟା ଅରୁଣକୁମ୍ଭ, ଏଇଟା ଚାଳି ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛନ୍ତି ବାଘ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର, ଆଉ ଏପଟେ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର ହେଉଛି, ଆର ପଛପଟେ ହେଉଛି କାମ ଦ୍ୱାର, ଏପଟେ ହାତୀ ଦ୍ୱାର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏପଟେ ଯିଏ ଏଇଟା ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସେବା ସାହି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ସାହି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ହେଉନାହିଁ। ଏଉଡ଼ ଗାଁରେ ଯିଏ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେଇନି କି ହେବନି, ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ଗଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯିବେ, ବାମ ପଟେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହେଲେ ଏମିତି ରଘୁନାଥଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ଆମର ଓଡ଼ଗାଁ ଯେଉଁ ବାନ ଠାକୁର ଦନ ଠାକୁର ବାନାମ୍ବର, ସିଏ ହେଲେ ବାନାମ୍ବର। ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱର। ଇଏ ଆଗ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାଇଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ସୁବଳୟା ପର୍ବତ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ସେମିତି ଖାମେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାର ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆମର ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାର ଘର ଥିଲା। ଏଠି ସେତେବେଳେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ରଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଆସନ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାରେ, ସବୁ ଏମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଛତି ତରସ ସବୁ ଯାକ ଦାନ କରିକି ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ଖୋଲା ମେଲାରେ ରହୁଥିଲା। ଇଏ ଦେଖିଲେ ତିନି କଳସ। ଏ ତିନି କଳସ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚୋରି କରିଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଏଇ ଓଡ଼ଗାଁ ବାଙ୍କତରାର ଗୋଟେ ସମ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଚୋରି କରିଥିଲା। ଆମର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ହାତରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୋଷୁନି, କିଛି କରୁନି। ସକାଳୁ ଗଲା ଆସିକି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ରାମ ବିହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିକି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଲେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଘର ରହିଲା, ବୁଝିଲେ କି। ଇଏ ଆମର ରହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଚାରି ଦେବୀ, ଚାରି ମାତା ଯିଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଘର ରଖାହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏଠି ରାମଚରିତ ମାନସ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ଆମର ବାବାଜୀ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, କାମ ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଘ ଦ୍ୱାର, ବୁଝିଲେ କି। ଇଏ ହେଲା କାଳୀ। ये सब खजा दुकान, सरकारी खजा दुकान सेतिक नौटाती। श्री रघुनाथजीଙ୍କ दैनिक नीति व्यतीत वर्षर विभिन्न समय यात्रा अनुष्ठित कराए। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିଠାରୁ 9 ଦିନ ଧରି ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାମନବମୀ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ସୀତା ନବମୀ, ହନୁମାନ ଜନ୍ମ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ଶିବରାତ୍ରି ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। भिडियोटी केमती लगे आमको निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन जनातु। एमती किसी नुआ नुआ भिडियो नहीं करी आसी पूर्व आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जोड़ी जातु। पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो। जय श्री राम।